मैंने समस्त को मोर नमस्कार। पुलिस एग्जाम नोटिफिकेशन सब तो आसी सारी पढ़ापढ़ी पूरा जोरसोर चली राति अनिद्रा होगी पाठ पढ़ुवे तेणु चल क्वेश्चन किसी प्रैक्टिस करवा आज जिते क्वेश्चन करेंगे से आपणकर मेमोरी स्ट्रंग हम तापर आ कौन ना मु मीडिया हिस्ट्री पढ़ाऊँगी या पूर्वर मु थियोरी पढ़ी मु गोटे गोटे चैप्टर आनुची जमी दिल्ली सुल्तानात दिल्ली जो स्लेव डायनेस्टी है खिलजी डायनेस्टी है एगुड़ा सब डायनेस्टी विषय में पढ़ा आम दीटा डायनेस्टी अलरेडी पढ़ाई सारी मुझे जोटा स्लेव और खिलजी डायनेस्टी पढ़े सारी जो मैंने थियोरी बुझी ना से देखूँ कारण से बहुत सारा डाटा दी जाइए आप एग्जाम किसी भी मिस करेंगे जब से आप देखी आसिक मो क्वेश्चन आंसर यहाँ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आसिक कर प्रथम थियोरी देखुं पुणी आसिक ओबेटी करें आप क्वेश्चन गोटे भी मिस जीवनी पूरा आपको ग्यारंटी दूसरी तेणु जदि जी देखी ना आप जा पूर्व वीडियो देखूँ आउ मेसेज पुणी लिखे जे आप एक्सप्लेन करूँ बोली अलरेडी मुझे एक्सप्लेन करदे यहाँ क्वेश्चन आंसर सेसन ओनली क्वेश्चन करवा बुझिपारे जो मैंने बुझी ना पुणी थे कहूँ थियोरी वीडियो जाकि देखूँ मुझे लिंक यही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मुझे देदेवी ठीक अच्छे आते बहुत सारा की पॉइंट दिखाई देखूँ आपको मजा आसीज चलतु क्वेश्चन करवा फास्ट क्वेश्चन कौन इन व्हिच ईयर डिड मोहम्मद गजनी डेस्ट्रॉय द सोमनाथ टेम्पल इन गुजरात देखो ये गजनी विषय में पूरा डिटेल्स कही केते थर आसी भारत को केते थर लुंठन कर पूर्व से कौ जगह कर लुंठन से गुड़ा सब टोटाल मुझे तेणु आप भल से देखूँ कौ मसीह आसते कौन कौ एग्जाम आसो से तीन चार्टा क्वेश्चन ऑप्शन दे दे कौटा से आक्रमण करना पचारदेव तेणु आप डिटेल्स यहाँ पढ़ले आपको बहुत इजी हो बुझिपारे तेणु कौ ईयर डिट मोहम्मद गजनी जो सोमनाथ मंदिर आक्रमण करते कौन 1025 ऑप्शन सी इज करेक्ट केते थर 17 थर ना कारण से तो लुटिरा थे ना आउ से मो थियोरी वीडियो पूरा स्टोरी भाया कही आपको बोरिंग भी हेनी आप जो रेजिया जो स्टोरी ट्रायंगल लव जो याकुड अल्तुनिया विषय केमती लव होता जो राजा रतन सिंह जो वाई पद्मावत विषय कही सेटा भी स्टोरी पूरा बहुत बढ़िया से कही आप देखो थे निश्चित ठीक अच्छे नेक्स्ट क्वेश्चन हाउ मेनी टाइम्स डिड मोहम्मद ऑफ गजनी इनवेड इंडिया जो केते थर आक्रमण करते इनवेड मैंने आक्रमण करवा केते थर पुणी जानते 17 थर आक्रमण करते लास्ट सोमनाथ मंदिर को जो डेस्ट्रॉय करदे देखो सोमनाथ आगु राजराजुड़ा मान पाखे एत धन संपत्ति था जे माने भारत को सुनार चिड़िया कर माने एत लुटिला परे भी माने सोमनाथ जो टेम्पुल एत धन संपत्ति था जे लुटिला परे भी सरू नाला से फास्ट आसी जिते थर लुटी थे लास्ट थर से तार 8 गुणा धन संपत्ति नहीं जाते बुझिपारे तापर तो ऑब्वियसली आप एत धन संपत्ति नहीं गले मैंने आम इंडिया जो इकोनॉमिक सेक्शन वीकर हो तेणु बेसी किसी कहूनी मुझे थियोरी से कहीदे बहुत भल से कही व्हाट इज द प्राइमरी पर्पज ऑफ मोहम्मद गजनीज इन्वेजन ऑफ इनटू इंडिया प्रथम कज कौन थी देखो से आप गोटे गोटे कज देखिले कौटा प्राइमरी कज थी कौन हम सी टू प्लंडर वेल्थ माने संपत्ति प्रथम कज थी तार धन संपत्ति लुटिवा तापर सेकेंड थी स्प्रेड ऑफ इस्लाम फोर्थ कौन थी फिफ्थ कौन थी से सब कही तो आपड़ी जाकि देखूँ बुझिपारे व्हिच डायनेस्टी डिड मोहम्मद ऑफ गजनी बिलोंग टू कौ डायनेस्टी थे से कौन ऑप्शन ए ठीक अच्छे से सब कही आपड़ से देखूँ हु वाज द रूलर डिफिटेड बाय मोहम्मद ऑफ गजनी इन हिज फास्ट इन्वेंशन ऑफ इंडिया जो मोहम्मद गजनी फास्ट जो आक्रमण करते क्या सहित प्रथम युद्ध होता फास्ट बैटल ऑफ तेरानी होता ना नहीं 1191 सेकेंड होता 1192 ताले क्या सहित पृथ्वीराज चौहान से कही भल से कही सरी 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 ये कौन हो हु वाज द रूलर डेफिटेड बाय मोहम्मद गजनी इन हिज फास्ट इन्वेंशन ऑफ इंडिया एटी जे फास्ट जो कौ मसीह आसते कहले 1001 AD नुह कि कौन हम से जयपाल AD बुझिपारे पृथ्वीराज चौहान मु आगु को क्वेश्चन अच्छी मुझे कहबी से तेणु यहाँ है जयपाल आंसर आंसर बी इज करेक्ट फ्रॉम व्हिच सिटी डिड मोहम्मद ऑफ गजनी लॉन्च हिज इन्वेंशन इन इंडिया
कोटा हबो गजनी आंसर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा। Which scholar accompanied Muhammad of Ghazni during his invention and documented Indian society? ମାନେ ଯେତେବେଳେ କ'ଣ ନା ଯେଉଁ ମହମ୍ମଦ ଗଜନୀ ଆସିଥିଲେ ଇଣ୍ଡିଆକୁ, ଜଣେ ଜଣେ ରାଜା ଆସନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କ ସ୍କଲାର ମାନଙ୍କୁ ଧରିକି ଆସନ୍ତି କି ନାହିଁ? ସେମାନେ ତ ସବୁ ପୁରା ପଣ୍ଡିତ ମାନେ ବୋଧେ ଥାଆନ୍ତି, କିଛି ଲେଖିପାରିବେନି ନାହିଁ, ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ସହିତ ଗୋଟେ ସ୍କଲାରଙ୍କୁ ଧରିକି ଆଣନ୍ତି, ଯୋଉଠିକି ଆଣିଥିଲା ପରେ ଯେଉଁ ଇଣ୍ଡିଆନର ଡକୁମେଣ୍ଟାରୀ ସୋସାଇଟି କେମିତି କ'ଣ ଥିଲା ସେଟାକୁ ସେ ଲେଖିବେ କି ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ କରନ୍ତି। ସେଇ ସ୍କଲାରଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ ଥିଲା କହିଲେ? ଆଲବେରୋନି। ବୁଝିପାରିଲେ? ଆନ୍ସର ଏ ଇଜ୍ କରେକ୍ଟ। What was the ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସେ। What was the religion of Muhammad of Ghazni? କ'ଣ ରିଲିଜିଅନ୍ ଥିଲା? ସୁନି ଇସଲାମ ଆଉ ହିନ୍ଦୁଇଜିମ୍ ଥିଲେ କି? ସେଟା ତ କେବେ ନୁହଁ। ଏ ଦୁଇଟା ଅପସନ୍ ତ ଆପଣ ଇଜିଲି କଟ୍ କରିଦେବେ। ଆଉ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ତ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ଅବଭିୟସଲି ସେ ସୁନି ଇସଲାମ ହିଁ ଥିଲେ। Which Indian temple known for its wealth was targeted by Muhammad of Ghazni? ନା ଏଟା ମୁଁ କହିଲି ଅଲରେଡ଼ି, କ'ଣ ସମନାଥ ଟେମ୍ପଲ୍ ଯେଉଁଟାକି ଶିବଲିଙ୍ଗଙ୍କର ଥିଲା ନାଇଁ କି। ହ୍ୱାଟ୍ ୱାଜ୍ ତ ମୁଁ କହିଲି ନା, ଆଉଥରେ କହୁଛି, ମୋ ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖନ୍ତୁ, ଦେଖିଲେ ଆପଣ ଇଜିଲି କରିପାରିବେ, ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଡିଫିକଲ୍ଟ ହେବନି। ହ୍ୱାଟ୍ ୱାଜ୍ ଦ ଆଉଟକମ୍ ଅଫ୍ ମହମ୍ମଦ ଅଫ୍ ଗଜନି ଇନଭେନ୍ସନ୍ ଫର୍ ଦ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ସବ୍ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ? କ'ଣ ଥିଲା? ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ ନାଇଁ ସିଗ୍ନିଫିକାଣ୍ଟ ଇକୋନୋମିକ୍ ପ୍ଲଣ୍ଡରିଂ ଏଣ୍ଡ, ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ବହୁତ ଥର ଆସିଲା ନା, ୟା ମାନେ କ'ଣ ସିଗ୍ନିଫିକାଣ୍ଟ ଇକୋନୋମିକ୍ ପ୍ଲଣ୍ଡରିଂ ଏଣ୍ଡ ୱିକେନିଂ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କିଙ୍ଗଡମ୍ସ ମାନେ କ'ଣ? ବହୁତ ଥର ଆସିଲା ପରେ ଇଣ୍ଡିଆର ଯେଉଁ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ବହୁତ ସାରା ବହି ନେଇଗଲେ ସେ। ଅବଭିୟସଲି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଯେତିକି ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଅଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ଘରେ 3-4 ଥର ଡକାୟତି ହେବ, ଆପଣଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତିରେ ଖରାପ ହେଇଯିବ ନା ନାହିଁ? ସେମିତି ଇଣ୍ଡିଆର ଇକୋନୋମିକ୍ ସେକ୍ସନଟା ୱିକ୍ ହେଇଗଲା, ଆଉ ସବୁକିଛି ଦୁର୍ବଳ ହେଇ ପଡ଼ିଲା। ଆଉ କ'ଣ ଏତେ ଥର ଆସିଲା ଫଳରେ ଏଗୁଡ଼ା ବି ସେଠି ମୁଁ ସବୁ ଭଲସେ କହିଛି। ଅପସନ୍ ସି ଇଜ୍ କରେକ୍ଟ, ପୁରା ସେଠି ଭଲସେ କହିଛି। ମହମ୍ମଦ ଘରୀ କ'ଣ? ମହମ୍ମଦ ଘରୀ ଡିଫିଟେଡ୍ ହୁଇଚ୍ ରୁଲର ଇନ୍ ଦ ସେକେଣ୍ଡ ବ୍ୟାଟଲ୍ ଅଫ୍ ତାରାଇନ୍? ଦେଖ ସେକେଣ୍ଡ, ଏଇଟା ମୁଁ ସେଇଟା ମୁଁ ଆଗ ଟିକେ କହିଦେଇଥିଲି। ସେକେଣ୍ଡରେ ହେଲା କ'ଣ ହେଲା? 1192ରେ, ଫାଷ୍ଟ ହେଇଥିଲା 1191, 1192ରେ କାହା ସହିତ? ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ଚୌହାନ। ବୁଝିପାରିଲେ? ମହମ୍ମଦ ଘରୀ ବିଲଙ୍ଗ ଟୁ ହୁଇଚ୍ ଡାଇନେଷ୍ଟି? ମହମ୍ମଦ ଘରୀ କୋଉ ଡାଇନେଷ୍ଟିର? ଘରୀ ଡାଇନେଷ୍ଟି ନୁହଁ କି? ସ୍ଲେବ୍ ଆସିନି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ବୁଝିଲେ? ସ୍ଲେବ୍ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଏମାନେ ସବୁ ଆସିଥିଲେ। ତାପରେ ସ୍ଲେବ୍ କ'ଣ? ସ୍ଲେବ୍ ଦାସ ଅଂଶ ନା, ଆମେ ସେଠିକି ଯିବା, ଏମାନଙ୍କୁ ହଟେଇ ସାରିଲା ପରେ ସେଠି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବା ଆମେ। ହ୍ୱାଟ୍ ୱାଜ୍ ମହମ୍ମଦ ଘରୀସ୍ ମେନ୍ ଅବଜେକ୍ଟିଭ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ? ପୁରା ମିଡିଆବାଲ ହିଷ୍ଟ୍ରି ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ ଥିଓରି ଆଣିବି, ତା ରିଲେଟେଡ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନେକ୍ସଟ ପାର୍ଟରେ ଆଣିବି, ଏମିତି ପୁରା ଆପଣଙ୍କ ମିଡିଆବାଲ ହିଷ୍ଟ୍ରି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଯିବ। ମହମ୍ମଦ ଘରୀଙ୍କର ମେନ୍ ଅବଜେକ୍ଟ କ'ଣ ଥିଲା? କ'ଣ ଥିଲା କୁହନ୍ତୁ? ଶୁଣନ୍ତୁ, ଗଜନି ଆଉ ଘରୀ, ଗଜନି ଆସିଥିଲେ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଲୁଟିବାକୁ, କିନ୍ତୁ ସେ ଶାସନ କରିପାରିନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଘରୀ ଆସିକି କରିଥିଲେ। ବୁଝିପାରିଲେ? ତ ଘରୀର ମେନ୍ ଇଏ ଥିଲା କ'ଣ ନା, ସେ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ କରିବ ଆଉ ପଲିଟିକାଲ ଡୋମିନାନ୍ସ କରିବ। ବୁଝିପାରିଲେ? ଆନ୍ସର ବି ଇଜ୍ କରେକ୍ଟ। Muhammad Ghori defeated which ruler of Gujarat in 1178 but failed to annex the region? ମାନେ ମହମ୍ମଦ ଘରୀ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା, ଡିଫିଟେଡ୍ କରିଥିଲେ, ମାନେ ହରାଇଥିଲେ କୋଉ ଗୁଜରାଟର ଜଣେ ରାଜାଙ୍କୁ, କିନ୍ତୁ ଶାସନ କରିପାରିନଥିଲେ। ଏମାନେ ହେଲା ସିଲା, ତାହେଲେ କିଏ ହେବ? ଭୀମଦେବ ସୋଲାଙ୍କି ଟୁ। ମନେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଇଯିବ। ହୁ ୱାଜ୍ ଲେଫ୍ଟ ବାଇ ମହମ୍ମଦ ଘରୀ ଟୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଇଣ୍ଡିଆ ଆଫ୍ଟର ହିଜ୍ ଡେଥ୍? ମହମ୍ମଦ ଘରୀ, ଯେଉଁ ମହମ୍ମଦ ଘରୀଙ୍କ ପରେ ତାଙ୍କର ଏଇଠୁ ଆସିଲା ଦାସ, ନାଇଁ କି? ମହମ୍ମଦ ଘରୀଙ୍କର ଯେଉଁ ଆହୁରି ଯଦି ଡିଟେଲ୍ସ ଜାଣିବେ, ଗଜନି ଆଉ ଘରୀ ମୁଁ ଭଲସେ କହିଛି, ମୁଁ କହିଦେଲି, ସେଠି ଦେଖିବେ। ଯେଉଁ କିଏ ଥିଲେ? ମହମ୍ମଦ ଘରୀଙ୍କର ସ୍ଲେବ୍ ଥିଲେ। ସ୍ଲେବ୍ କ'ଣ? ଦାସ, ଗୁଲାମ ବଂଶ ସେ ଥିଲେ। ବୁଝିପାରିଲେ? ଯେଉଁ ସିଏ ଗଲା ପରେ ତାଙ୍କର ଦାସ, ଯିଏକି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଭାରତ ଇତିହାସରେ ଜଣେ ରାଜା ବନିଲା। ଦାସ ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଜଣେ ଚାକର, ସିଏ ରାଜା ବନୁଛି ଭାରତର। ବୁଝିପାରିଲେ? ତ କିଏ ଥିଲେ? କୁତୁବୁଦ୍ଦିନ ଆଇବାକ। ଯାହାଠାରୁ କି ସ୍ଲେବ୍ ଡାଇନେଷ୍ଟି ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ସେ ଦାସ ଯେହେତୁ ଥିଲେ, ସେ ଦାସ ବଂଶ ହିଁ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ। ବୁଝିପାରିଲ? ସ୍ଲେବ୍ ଡାଇନେଷ୍ଟି। ଇନ୍ ହୁଇଚ୍ ଇୟର୍ ଡିଡ୍ ମହମ୍ମଦ ଘରୀ ଡାଏ? କୋଉ ଇୟର୍ରେ ମହମ୍ମଦ ଘରୀଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଥିଲା? କ'ଣ? 1206ରେ। ତାପରେ ସେ 1206 ପାଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଯାଇଥିଲା, ନାଇଁ କି? ସେଇ 1206 ପାଖରୁ ରାଜୁତି ଆରମ୍ଭ ହେଇଯାଇଥିଲା। କ'ଣ? କିଏ କେମିତି ସିରିଏଲି ପରୀକ୍ଷାରେ ବି ଆସେ, କ'ଣ ନା, SKT
एस एल बुझिपारे एस कौन स्लेब के कौन खिलजी टी कौन तुगलक एस कौन सैयद एल कौन लदी आपको एमती आपण मानकू एमती ऑर्डरली सजाओ बोली भी सी पचारिदेव काहापर कौ डायनेस्टी आसला बोली तेणु से मुझे कहली तो 1206 रु आरंभ हो गला राजती तो स्टार्टिंग है कौन जो स्लेव डायनेस्टी 1206 रु 1290 जोटा कि 84 वर्ष शासन होता ठीक अच्छे आम ओनली क्वेश्चन सेसन क्वेश्चन ही करवा कि ना ह्वाट वाज द कैपिटल ऑफ मोहम्मद घरी किंगडम मोहम्मद घरीकर जो किंगडम देखो से शासन कर ना तो तांकर किंगडम टा कौटी थिला घर बुझिपारे ऑप्शन बी इज करेक्ट व्हिच बैटल इज कंसिडरेड द टर्निंग पॉइंट इन मोहम्मद घरीज कनक्वेस्ट ऑफ इंडिया कौन हम कनसिडर माने कौ युद्धटा एमती जोटा कि मोहम्मद घरी टर्निंग पॉइंट थिला जहाँपर कि मोहम्मद घरी को माने इंडिया रे शासन करने को इंडिया रे विस्तार करने काय विस्तार करने को सुविधा होता कौटा बैटल ऑफ तराइन ना 1191 सॉरी सेकेंड बैटल ऑफ जोटा कि 1192 होता पृथ्वीराज चौहान सहित एवं आम पढ़ी आसिले तो ऑप्शन सी इज करेक्ट व्हिच रीजन डिड मोहम्मद घरी फास्ट कनक्यूर इन इंडिया को रीजन सिंध ना कि सिंध भितर ही जाऊँगी सब से जो से ये साइट गुड़ाक मुल्तान तो कौन हम आंसर सिंध व्हाट वाज द आउटकम ऑफ द फास्ट बैटल ऑफ तराइन माने सेठी मी कहिची थियोरी रे जोटा कि फास्ट बैटल ऑफ जो तराइन कहा सहित होइतिला तो किए प्रथमे होची हारिथिले किए जीतिथिले सेकेंड रे किए हारिथिले काहाकू हराइथिले तो एटा से कहिची फास्ट बैटल ऑफ रे काहाकू जो आउटकम कौन थिला ना विक्टोरी ऑफ पृथ्वीराज चौहान बुझी पारले ऑप्शन बी इज करेक्ट सेकेंड रे काहाकू किए करथिले मते कमेंट बॉक्स रे लिखंतु जो एटा तो फास्ट वाला फास्ट आउटकम और सेकेंड आउटकम टा मते कमेंट बॉक्स रे लिखंतु दिल्ली सुल्तानत स्टार्ट है हु वाज कुतुबुद्दीन ऐबक किए थिला कुतुबुद्दीन ऐबक जी कि स्लेव डायनेस्टी आरंभ करथिला ना कि फाउंडर ऑफ द स्लेव फाउंडर ऑफ द दिल्ली सुल्तानत और जो स्लेव डायनेस्टी फाउंडर रो ठीक है कुतुबुद्दीन ऐबक कुतुबुद्दीन सहित आपण मन रखिए मुझे कही कुतुबुद्दीन सहित कुतुब मीनार तो आपन को इजी हो कुतुबुद्दीन कौन है दिल्ली रे ना कुतुबुद्दीन ऐबक वाज ए स्लेव ऑफ व्हिच रूलर माने कुतुबुद्दीन ऐबक कहार स्लेव थिले एबे कहि के आसली मोहम्मद घरी गला परे ही तांकरी दास ही प्रथम थर पई जो भारत इतिहास रचिला बुझि पारलो प्रथम थर पई दास वंश माने राजती आरंभ कर देला व्हिच डायनेस्टी वाज एस्टैब्लिश बाय कुतुबुद्दीन ऐबक कौन स्लेव डायनेस्टी व्हाट टाइटल वाज गिवन टू कुतुबुद्दीन ऐबक फॉर हिज जेनेरसिटी देखो कुतुबुद्दीन ऐबक बहुत ये थिला जेनेरियस कौन माने पूरा सब किसी भल करुले माने तांको हृदय भी सफा थिला आ सब किसी दान दौले समस्त को गिव अप लाक तांको कौन कह लैक बक्स भी कह जाए ताकू व्हिच मोनोमेंट वाज आपण आंसर न देखी करबा ट्राई करंतु व्हिच मोनोमेंट वाज स्टार्टेड बाय कुतुबुद्दीन ऐबक मु कहली कुतुबुद्दीन सहित आपण कौन या मन रखिए कुतुब मीनार व्हेयर डिड कुतुबुद्दीन ऐबक डाई कोठारे मृत्युवरण होइतिला तांकर कोडी लाहौर ना कौन लाहौर ना दिल्ली लाहौर रे हाउ डिड कुतुबुद्दीन ऐबक डाई केमिति से मरथिले पोलो खेल खेल मरि जाइतिले नै कि ए फॉल फ्रॉम ए हॉर्स व्हाइल प्लेइंग पोलो घोड़ार पड़िकी मृत्युवरण जो होता बुझिपारे हु सक्सीड कुतुबुद्दीन ऐबक एज द रूलर कुतुबुद्दीन ऐबक पर किए होते रूलर इल्तुतमिश ये भी दास थे देखो केते चालाक दास भी थे आ दामाज भी बनी से ज्वाई नहीं कि व्हाट वाज द मेन आसे स्लेव डायनेस्टी कौटा लंगेस्ट कौटा माने सबुठु हाईएस्ट किए शासन करथिले कौटु लोएस्ट सेटा भी मु कहिछि सेतरे पुणी भी कहि दउछि बाप हाईएस्ट पुओ लोएस्ट बाप माने इल्तुतमिश सबुठु हाईएस्ट
ତାଙ୍କ ପୁଅ ରୁକୁଦ୍ଦିନ୍ ଯିଏକି ମାନେ 6 ମାସ କରିଥିଲେ, 1 ଇୟର୍ ବି ଲେଖାଯାଏ କୋଉଠି କୋଉଠି, ମିନିମମ୍ ସେ 6 ମାସ ହିଁ କରିଥିଲେ। ତ ମୁଁ ସେଠି ବି ସେଟା ଭଲସେ କହିଛି, ଦେଖନ୍ତୁ। ହ୍ୱାଟ୍ ୱାଜ୍ ଦ ମେନ୍ କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ଅଫ୍ କୁତୁବୁଦ୍ଦିନ୍ ଆଇବାକ୍ ଟୁ ଆର୍କିଟେକ୍ଚର? କ'ଣ କୁତୁବୁଦ୍ଦିନ୍ ଆଇବାକ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲେ କୁତୁବୁଦ୍ଦାନକୁ, କୁତୁବ ମିନାରକୁ, ଆଉ ସମାପ୍ତ କିଏ କରିଥିଲେ? କିଏ କରିଥିଲେ ଆମେ ତଳକୁ ବି ଅଛି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପଢ଼ିବା, ଇଲତୁତମିଶ ନାଇଁ କି? In which year did Qutbuddin Aibak ascend the throne of Delhi? କୋଉଟା? 1206ରେ, କାରଣ 1206ରୁ ହିଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିଲା, 84 ବର୍ଷ ସେମାନେ ଶାସନ କରିଥିଲେ। କୁତୁବୁଦ୍ଦିନ୍ ଆଇବାକ୍ ୱାଜ୍, ଆଉ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ଇୟର୍ଟା ହିଁ ମନେ ରଖିବେ, କାରଣ ସେଇଠୁ ଆପଣଙ୍କୁ 84 ବର୍ଷ ମିଶାଇ ଦେବେ, ଯେତିକି ବର୍ଷ ହେବ ସେତିକି, ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ହିସାବ କାଉଣ୍ଟ କରିବାକୁ ବି ସୁବିଧା ହେବ, ତେଣୁ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂଟା ମନେ ରଖିଥିବେ। କୁତୁବୁଦ୍ଦିନ୍ ଆଇବାକ୍ ୱାଜ୍ ଅରିଜିନାଲି ଏ ସ୍ଲେଭ୍, ବିଲଙ୍ଗ ଟୁ ହୁଇଚ୍ ରିଜିନ୍? କୋଉଟା? ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଏସିଆ ନା ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ନା ତୁର୍କୀ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଏସ୍ ମୁଁ କ'ଣ କହିଲି, SKTSL ଯେଉଁ ପୂର୍ବ ଫାଷ୍ଟ 4ଟା ତୁର୍କୀ, କେବଳ ଜଣେ ଥିଲେ ଯିଏକି ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ଲାଷ୍ଟ, ଯିଏ କିଏ ଥିଲେ? ଲଧି ନା, କେବଳ ଲଧି ହିଁ ଆଫଗାନର ଥିଲେ, ବୁଝିପାରିଲେ? ସବୁଠୁ ଯେଉଁ ତୁଗଲକ ଡାଇନେଷ୍ଟିଟା 94 ଇୟର୍ସ ଶାସନ କରିଛନ୍ତି, ଲଙ୍ଗେଷ୍ଟ। ଆଉ ସର୍ଟେଷ୍ଟ ଯଦି ପଚାରିବ, ଖିଲଜି ଡାଇନେଷ୍ଟି। ବୁଝିପାରିଲେ? ଟିକେ ମନେ ରଖିଥିବେ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ। ସେଠି ତ କହିଛି, ଫିର୍ ବି ମୁଁ ଥରେ ଥରେ କହିଦେଲି। ତୁର୍କୀର ଇଏ ସବୁଗୁଡ଼ା ଯେଉଁ ଫାଷ୍ଟ 4 ଜଣ ତୁର୍କୀର ଥିଲେ, କେବଳ ଜଣେ ଲଧି ଯିଏକି ଆଫଗାନିସ୍ତାନ। ହୁଇଚ୍ ମସ୍କ ୱାଜ୍ ଦ ବିଲ୍ଡ ବାଇ କୁତୁବୁଦ୍ଦିନ୍ ଆଇବାକ୍ ଇନ୍ ଦିଲ୍ଲୀ? ଦିଲ୍ଲୀର କୋଉଟା ସେ କରିଥିଲେ କହିଲେ? ଯୋଉଟା ବଡ଼ ଅପସନ୍ ସେଇଟା ଠିକ୍ ମାରିଦେବେ, ସେମିତି ନାହିଁ। କ୍ୱାତ୍ ଉଲ୍ ଇସଲାମ ମସଜିଦ୍ ଯୋଉଟା, ସେଇଟା ହିଁ ସେ କରିଥିଲେ। ଆପଣ ରିଲେଟ୍ କରିଦେବେ, ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ୟୁ ସହିତ, ବୁଝିପାରିଲେ? ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ସିଗ୍ନିଫିକାନ୍ସ ଅଫ୍ କୁତୁବୁଦ୍ଦିନ୍ ଆଇବାକ୍ସ ରୁଲ୍ସ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ହିଷ୍ଟ୍ରି? ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ହିଷ୍ଟ୍ରିର ସିଗ୍ନିଫିକାନ୍ସ ରୁଲ୍ ଥିଲା କ'ଣ କୁତୁବୁଦ୍ଦିନ୍ ଆଇବାକ୍ଙ୍କର? କ'ଣ? ଫାଷ୍ଟ ମୁସଲିମ୍ ରୁଲର, ଠିକ୍ ଅଛି, ଫାଷ୍ଟ ମୁସଲିମ୍ ରୁଲର ଅଫ୍ ଦିଲ୍ଲୀ। ଅପସନ୍ ଏ ଇଜ୍ କରେକ୍ଟ। ହ୍ୱାଟ୍ ୱାଜ୍ ଦ ପ୍ରାଇମେରୀ ମେଟେରିଆଲ ୟୁଜ୍ ଇନ୍ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ଦ କୁତୁବ ମିନାର? ମାନେ ଯେଉଁ କୁତୁବ ମିନାରଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିଲା, ଯେଉଁ ପ୍ରାଇମେରୀ ଯେଉଁ ମେଟେରିଆଲ କୋଉଟା ଲାଗିଥିଲା, କୋଉଟା କହିଲେ? ଅପସନ୍ ବି, ରେଡ୍ ଷ୍ଟୋନ୍, ରେଡ୍ ସ୍ୟାଣ୍ଡଷ୍ଟୋନ୍ଟା ଲାଗିଥିଲା। ହ୍ୱାଟ୍ ଡଜ୍ ଦ ଟାଇଟେଲ୍ ଲକ୍ ବକ୍ସ ଗିଭେନ୍ ଟୁ କୁତୁବୁଦ୍ଦିନ୍ ଆଇବାକ୍ ମିନ୍? ୟା ମାନେଟା କ'ଣ ଥିଲା? ମୁଁ ଏବେ କହିଲି ଗିଭର ଅଫ୍ ଲାକ୍ସ, ବୁଝିପାରିଲେ? ସେଥିପାଇଁ। Which of the following regions was under the control of Qutbuddin Aibak? କ'ଣ କହିଲା? Following regions was under the control of Qutbuddin Aibak, କୋଉଟା ହେଲା? କୋଉଟା ହେବ? ଅପସନ୍ ବି ଇଜ୍ କରେକ୍ଟ, ପଞ୍ଜାବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ହ୍ୱାଟ୍ ମେଜର ଚେଞ୍ଜ ଇନ୍ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଡିଡ୍ କୁତୁବୁଦ୍ଦିନ୍ ଆଇବାକ୍ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍? କୋଉ ମେଜର ଚେଞ୍ଜ ଥିଲା ଯୋଉଟାକି ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନରେ ତାଙ୍କର? କ'ଣ ହେଲା? ଇକ୍ତା ସିଷ୍ଟମ। ଇକ୍ତା ସିଷ୍ଟମ ବି କ'ଣ ମୁଁ ଭଲସେ କହିଛି, ଯେଉଁମାନେ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି ସେଠି ଯାଇକି ଦେଖିବେ, ବୁଝିଲେ? Which of the following rules was a contemporary of Qutbuddin Aibak? କ'ଣ ହବ? କଣ୍ଟେମ୍ପୋରାରୀ ମାନେ କ'ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କି? ସମକାଳୀନ। କ'ଣ ଥିଲେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଘରୀ ନା, କାରଣ ଘରୀଙ୍କ ପରେ ହିଁ ସିଏ ଆସିଲେ, ତାଙ୍କର ଦାସ ହିଁ ଥିଲେ ସେ, ବୁଝିପାରିଲେ? ତ ମହମ୍ମଦ ଘରୀ। କ୍ୱେଶ୍ଚନଟା ଟିକେ ବୁଲେଇକି ଅଛି, ଆପଣ ଟିକେ ବୁଝିବାକୁ ଟ୍ରାଏ କରିବେ। ହୁଇଚ୍ ରୁଲର କମ୍ପ୍ଲିଟେଡ୍ ଦ କୁତୁବ ମିନାର ଆଫ୍ଟର କୁତୁବୁଦ୍ଦିନ୍ ଆଇବାକ୍ସ ଡେଥ୍? ମାନେ କିଏ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଥିଲେ? ଇଲତୁତମିଶ କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଜ୍ୱାଇଁ, ନୁହଁ କି? ହାଉ ଲଙ୍ଗ ଡିଡ୍ କୁତୁବୁଦ୍ଦିନ୍ ଆଇବାକ୍ ରୁଲ୍ ଏଜ୍ ଦ ସୁଲତାନ ଅଫ୍ ଦିଲ୍ଲୀ? କେତେ 4 ବର୍ଷ କରିଥିଲେ କି ନାହିଁ ଯେଉଁ କୁତୁବୁଦ୍ଦିନ୍ ଆଇବାକ୍? ମାନେ କେତେ ବର୍ଷ କରିଥିଲେ? 1206ରୁ 1206 ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିଲା, ମୁଁ ସବୁବେଳେ କହିଲି ଷ୍ଟାର୍ଟିଂଟାକୁ ମନେ ରଖିବେ, 1206ରୁ 1210, ବୁଝିପାରିଲେ? ପୁରା ଟେବୁଲ କରିକି ମୁଁ ସେଥିରେ କହିଛି, ଆପଣ ଇଜିଲି ମନେ ରଖିଦେବେ। ଯେ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ବାରବାର ସେଇଥିପାଇଁ କହୁଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଥରେ, ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ହେଲ୍ପ ମିଳିବ ସେଠି। 4 ବର୍ଷ, ଠିକ୍ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ, କୁତୁବୁଦ୍ଦିନ୍ ଆଇବାକ୍ ୱାଜ୍ ଦ ରୁଲର ଅଫ୍ ହୁଇଚ୍ ଡାଇନେଷ୍ଟି? ଦେଖନ୍ତୁ, ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସିବ ସ୍ଲେଭ୍ ଡାଇନେଷ୍ଟି ନଥିବ, ତ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଥିବ ମାମଲୁକ, ଆପଣମାନେ କ'ଣ କହିବେ, ଆରେ ଇଏ ପୁଣି କୋଉଟା ଆସିଲା ଗୋଟେ, ତେଣୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଏଟା ବି ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସେ। ହ୍ୱେର୍ ଇଜ୍ କୁତୁବୁଦ୍ଦିନ୍ ଆଇବାକ୍ ବରିଡ୍? ମାନେ କ'ଣ, ତାଙ୍କୁ କୋଉଠି ସମାଧି ଦିଆଯାଇଥିଲା? କୋଉଠି? ଲାହୋରରେ।
Which of the following titles was not assumed by କୁତବୁଦ୍ଦିନ ଆଇବାକ୍? କୋଉ ଟାଇଟଲଟା ତାକୁ ଦିଆଯାଇନଥିଲା କୋଉଟା କହିଲେ? ଅପସନ୍ ଡି ଇଜ୍ କରେକ୍ଟ। ଠିକ ଅଛି, ନେକ୍ସଟ ଯିବା। Which event marked the beginning of the କୁତବୁଦ୍ଦିନ ଆଇବାକ୍ସ independent rule? ମାନେ କୋଉ ରିଜିନଟା ଥିଲା ଯୋଉଥିପାଇଁ କି କୋଉ ଇଭେଣ୍ଟଟା ଏମିତି ଥିଲା ଯାହା ପାଇଁ କି କୁତବୁଦ୍ଦିନ ଆଇବାକ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଶାସନ କରିବା ପାଇଁ ମାନେ ହେଲା ଇଜି ହେଲା। କୋଉଟା? ଅବଭିୟସଲି ଡେଥ୍ ଅଫ୍ ଦ ମହମ୍ମଦ ଘୋରୀଙ୍କ ଡେଥ୍ ପରେ ହିଁ ତାଙ୍କୁ ଶାସନ ଭାର ମିଳିଲା। ରାସ୍ତାରୁ କଣ୍ଟା ହଟିଗଲା ନାଇଁ କି? କୁତବୁଦ୍ଦିନ ଆଇବାକ ପେଟ୍ରୋନାଇଜ୍ ହୁଇଚ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଫର୍ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଆଣ୍ଡ ଲିଟରେଚର? କୋଉଟା? ପର୍ସିଆନ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ। ଠିକ ଅଛି। ହୁ ୱାଜ ଇଲତୁତମିଶ? ଇଲତୁତମିଶ କିଏ ଥିଲା? ଇଲତୁତମିଶ ଦ ଫାଉଣ୍ଡର ଅଫ ଦ ମୋଗଲ ଏମ୍ପାୟାର ନା ଏ ରୁଲର ଅଫ ଦ ଦିଲ୍ଲୀ ସୁଲତାନାତ? ଯୋଉ ଦିଲ୍ଲୀ ସୁଲତାନାତର ଜଣେ ଶାସକ ଥିଲେ ସେ। ଅପସନ ବି ଇଜ କରେକ୍ଟ। ଇଲତୁତମିଶ ୱାଜ ଦ ରୁଲର ଅଫ ହୁଇଚ୍ ଡାଇନେଷ୍ଟି? ଇଲତୁତମିଶ ଅବଭିୟସଲି ସ୍ଲେଭ ଡାଇନେଷ୍ଟିରୁ ହିଁ ଥିଲେ। ଇଏ ବି ତାଙ୍କ ଜଣେ ସ୍ଲେଭ ଥିଲେ କୁତବୁଦ୍ଦିନ ଆଇବାକଙ୍କର। ତାପରେ ସେ ତାଙ୍କୁ ଜୟୀ ବନିଲେ କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ଦାସ ହିଁ ଥିଲେ, ସ୍ଲେଭଙ୍କର ସ୍ଲେଭ। ହୁ ୱାଜ ଦ ଫାର୍ଷ୍ଟ ସୁଲତାନ ଅଫ ଦିଲ୍ଲୀ ଟୁ introduce ଦ ସିଲଭର ଟଙ୍କା ଆଣ୍ଡ କପର? ଯୋଉଟା କି ସିଲଭରଟା ଟଙ୍କା କୁହାଯାଏ ଆଉ କପରଟାକୁ ଜିତଲ। କିଏ? ଇଲତୁତମିଶ। ଇଲତୁତମିଶ ହିଁ କରିଥିଲେ। ହୁ ୱାଜ ଦ ରିଲେସନସିପ ବିଟୱିନ୍ କୁତବୁଦ୍ଦିନ ଆଇବାକ ଆଣ୍ଡ ଇଲତୁତମିଶ? କ'ଣ ରିଲେସନସିପ ଥିଲା ତାଙ୍କର? କ'ଣ? ମାଷ୍ଟର ଆଣ୍ଡ ସ୍ଲେଭ। ତାଙ୍କ ପୁଅ ତ ନଥିଲେ, ସେ ତାଙ୍କର ସ୍ଲେଭ ହିଁ ଥିଲେ। Which of the following structure was completed during ଇଲତୁତମିଶ ରିଜିନ୍? କୋଉଟାକୁ କୋଉ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରଟାକୁ ଇଲତୁତମିଶ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଥିଲେ? କୁତୁବ ମିନାରକୁ କୁତବୁଦ୍ଦିନ ଆଇବାକ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲେ, ଇଏ ପୁରା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଦେଇଥିଲେ। ଯୋଉ ଉପର ଷ୍ଟେୟାର 3-4 ଷ୍ଟେୟାର କରିଦେଇଥିଲେ ସେ। ଇଲତୁତମିଶ ଶିଫ୍ଟେଡ ଦ କ୍ୟାପିଟାଲ ଅଫ ଦ ଦିଲ୍ଲୀ ସୁଲତାନତ ଫ୍ରମ୍ ହୁଇଚ୍ ସିଟି ଟୁ ଦିଲ୍ଲୀ? ଲାହୋରରୁ ଦିଲ୍ଲୀକୁ ସେ ଆଣିଥିଲେ ନାଇଁ କି? ଅପସନ ଏ ଇଜ କରେକ୍ଟ। ଇଲତୁତମିଶ ଇଜ ନନ୍ ଫର୍ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସିଂ ହୁଇଚ୍ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟିଭ ସିଷ୍ଟମ୍ସ? କୋଉଟା କରିଥିଲେ? ଇକ୍ତା ସିଷ୍ଟମ। ଯୋଉ ଇକ୍ତା ସିଷ୍ଟମକୁ ଇଏ ବି ବଜାଇକି ରଖିଥିଲେ। ଇକ୍ତା ସିଷ୍ଟମ କ'ଣ ମୁଁ ପୁଣି କହୁଛି, ଭଲସେ ବୁଝେଇଛି ଦେଖିବେ। ହୁ ୱାଜ ଇଲତୁତମିଶ ସକ୍ସେସର ଆଫ୍ଟର ହିଜ ଡେଥ୍? ଯୋଉ କାହାର କ'ଣ? ହୁ ୱାଜ ଦ ଯୋଉ ଇଲତୁତମିଶଙ୍କ ପରେ କିଏ ସକ୍ସେସ ହେଲେ? ଯୋଉ କ'ଣ ହେଲା ସେଟା ଶାସନ ଗାଦିରେ ବସିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଇଲତୁତମିଶଙ୍କ ପରେ ରୁକୁଦିନ ହେଇଥିଲେ, କାରଣ କିନ୍ତୁ ଇଲତୁତମିଶ ଚାହିଁଥିଲେ ରେଜିଆ ସୁଲତାନକୁ କରିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ସ୍ତ୍ରୀ, ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନାଁ କିଏ ଜାଣିଛନ୍ତି? ହେଲେ ମୋ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖନ୍ତୁ, ନହେଲେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖନ୍ତୁ। ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ସେ କ'ଣ କହିଲେ ନା, ନାଇଁ ମୋ ପୁଅ ହିଁ ଶାସନ କରିବ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ଶାସନ କରିବା ପାଇଁ କରୁଥିଲେ, ରୁକୁନୁଦ୍ଦିନ 6 ମାସ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ଶାସନ କରିବା ସମୟରେ ସେ ଯାଇଥିଲେ ଯୋଉ ସାଉଥ ଇଣ୍ଡିଆ ଆଡ଼କୁ ଯୋଉ ଅବଧକୁ ଶାସନ କରିବା ପାଇଁ, ସେତିକିବେଳେ ରେଜିଆ ସୁଲତାନ ନିଜକୁ ନିଜେ ଯୋଉ ଇଏରେ ଗାଦିରେ ବସେଇଥିଲେ, ଶାସନ କରିଥିଲେ। ସେ ତାଙ୍କର କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ଅଲତୁନିଆ ଯୋଉ ପିଲାଦିନର ଯୋଉ ବଚପନ କା ପ୍ୟାର, ତାଙ୍କରି ପାଇଁ ହିଁ ସେ ଏତିକି ଦିନ ଶାସନ ମାନେ ସୁଯୋଗ ପାଇଥିଲେ। ଆଉ କ'ଣ ରେଜିଆ ସୁଲତାନ କିଏ ତ ଜଣେ ସପୋର୍ଟ କରିବ ନା ବସିବା ପାଇଁ, କିଛି ଗୋଟେ କରିବା ପାଇଁ। ହ୍ୱାଇ ଇଜ୍ ଇଲତୁତମିଶ କନସିଡର୍ଡ ଦ ଟ୍ରୁ କନସୋଲିଡେଟର ଅଫ ଦ ଦିଲ୍ଲୀ ସୁଲତାନାତ? କ'ଣ ହବ? ହି ଡେଫିଟେଡ ଦ ମଙ୍ଗଲସ, ହି introduced currency and administrative reforms? କନସୋଲିଡେଟର ମାନେ କ'ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି? ଏକତ୍ରୀକରଣ କରିବା। ଯୋଉ ମାନେ କ'ଣ ପାଇଁ ଇଲତୁତମିଶକୁ ଦିଲ୍ଲୀ ସୁଲତାନାତର ଯୋଉ ଏକୀକରଣର କର୍ତ୍ତା ବୋଲି କୁହାଯାଏ? କାହିଁକି ନା ସିଏ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା କରେନ୍ସି ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ କରିଥିଲେ, ଯୋଉଟା କି ମୁଁ କହିଲି ଟଙ୍କା ଆଉ ଯୋଉ ଜିତଲ ଆଉ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନକୁ ସେ ଭଲସେ କରିଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଏକୀକରଣର କର୍ତ୍ତା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ହ୍ୱାଟ ଟାଇଟେଲ ଡିଡ୍ ଇଲତୁତମିଶ ରିସିଭ୍ ଫ୍ରମ୍ ଆଫସିଦ ଅଲି? କ'ଣ? ନାସିର ଉଦ୍ଦିନ ନାଇଁ କି? ନା କ'ଣ ଥିଲା? ବୁଝିଲେ? ହୁ ୱାଜ ରେଜିଆ ସୁଲତାନ? ରେଜିଆ ସୁଲତାନ କିଏ ଥିଲେ? ସିଏ ବି ଜଣେ କ'ଣ ଶାସନ ଯୋଉ ସ୍ଲେଭ ଡାଇନେଷ୍ଟିର ରୁଲର ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଥିଲେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଲାଷ୍ଟ ଲେଡି ଯିଏକି ଶାସନ କରିଥିଲେ। ଦ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଫିମେଲ ରୁଲର ଅଫ ଦ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆଉ ଲାଷ୍ଟ ବି ସିଏ। ବୁଝିପାରିଲେ? ଅପସନ ଏ ଇଜ କରେକ୍ଟ। Which dynasty did Rajia Sultan belong to? Rajia Sultan obviously slave dynasty B ଥିଲେ। option B. Who was the father of the Rajia Sultan Iltutmish?
ବୁଝିପାରିଲେ? ଆଉ ତାଙ୍କ ପୁଅ ନା କ'ଣ କହିଲେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଟିକେ ଲେଖନ୍ତୁ। ରେଜିଆ ସୁଲତାନ ରୁଲ୍ଡ ଡ୍ୟୁରିଂ ହ୍ୱିଚ୍ ପିରିୟଡ଼? କେତେରୁ କେତେ ରେଜିଆ ସୁଲତାନ ଶାସନ କରିଥିଲେ? 1236ରୁ 1236ରେ ରୁକୁତିନି କଲେ, ସେ ତ 6 ମାସ ଖଣ୍ଡେ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ରେଜିଆ ସୁଲତାନ କେତେରୁ କେତେ କଲେ? 1236ରୁ 1240। 1236 ଟୁ 1240, ସିଏ ବି 4 ବର୍ଷ ହିଁ କରିଥିଲେ। ତ ଅପସନ୍ ଏ ଇଜ୍ କରେକ୍ଟ। ଠିକ୍ ଅଛି, ନେକ୍ସଟ ଯିବା। ହ୍ୱାଇ ୱାଜ୍ ରେଜିଆ ସୁଲତାନ ଡିଥ୍ରୋନ୍ଡ? କ'ଣ ଡ୍ୟୁ ଟୁ ହାର୍ ଜେଣ୍ଡର ଆଣ୍ଡ ଅପୋଜିସନ ଫ୍ରମ୍ ନୋବେଲ୍ସ। ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ ଯେହେତୁ ଏକ ତ ମୁସଲିମମାନଙ୍କର ଟିକେ ଝିଅମାନଙ୍କୁ କମ୍ ଇଏ ଦିଆଯାଏ, ମାନେ ପାଠ ପଢ଼ିବା କି କ'ଣ ଗୋଟେ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଗୁଆ ଦିଆଯାଏନି ଏତେ ତାଙ୍କୁ। ତେଣୁ ଏବେ ବି ସେ ଇଏ ଅଛି। ତେଣୁ ସେ ଯେତେବେଳେ ଶାସନ ହେଲେ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଲୋକ ଅପୋଜିସନ କରିଥିଲେ, ମାନେ ବିରୋଧ କରୁଥିଲେ ଜେଣ୍ଡର ପାଇଁ। ସେ ଯଦି ଝିଅଟା କ'ଣ କରିବ, କ'ଣ ଶାସନ କରିବ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ। ତ ଅପସନ୍ ଏ ଇଜ୍ କରେକ୍ଟ। ହୁ ସକ୍ସିଡ୍ ରେଜିଆ ସୁଲତାନ ଏଜ୍ ଦ ରୁଲର ଅଫ୍ ଦ ଦିଲ୍ଲୀ ସୁଲତାନାତ? କ'ଣ ମାନେ ରେଜିଆ ସୁଲତାନକୁ ସକ୍ସିଡ୍ କିଏ କରିଥିଲେ? ବାରହାମ ଶାହ, ନାଇଁ କି? କ'ଣ ହବ? ବାରହାମ ଶାହ। କେତେରୁ କେତେ ସେ କଲେ? ବାରହାମ ଶାହ ମାତ୍ର 2 ବର୍ଷ ହିଁ କରିଥିଲେ, 1240ରୁ 1242। 1240ରୁ 1242। ତାପରେ କ'ଣ କିଏ ଆସିଗଲେ? ମସୁଦ ଶାହ ଆସିଗଲେ, ସେ 1242ରୁ 1246, ସେ କିନ୍ତୁ 4 ବର୍ଷ କଲେ। ତାପରେ ନାସିରୁଦ୍ଦିନ ମହମ୍ମଦ ଆସିଗଲେ, ତାପରେ ଗିୟାସୁଦ୍ଦିନ ବଲବନ ଆସିଗଲେ, ତାପରେ ଲାଷ୍ଟ ଆସିଗଲେ କ'ଣ? କାକୁଆବାଦ। ଠିକ୍ ଅଛି, ସେ ଲାଷ୍ଟ, ତାକୁ ବି ମନେ ରଖୁଛି, ପରୀକ୍ଷା ଥରେ ଆସେ ସ୍ଲେଭ୍ ଡାଇନେଷ୍ଟିର ଲାଷ୍ଟ ରୁଲର କିଏ ଥିଲେ। ବୁଝିପାରିଲେ? ମୁଁ କୋଉକୁ କୁଆଡ଼େ ପଳେଇଲେନି। କ'ଣ ଥିଲା? ହ୍ୱାଟ୍ ୱାଜ୍ ଦ ସିଗ୍ନିଫିକାନ୍ସ ପଲିସି ଅଫ୍ ରେଜିଆ ସୁଲତାନ ଡ୍ୟୁରିଂ ହି ରିଜିନ୍? କ'ଣ ଥିଲା ପଲିସି? କ'ଣ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ନନ୍ ତୁର୍କିସ୍ ଅଫିସର ଇନ୍ ହାଇ ପୋଜିସନରେ ଥିଲା। ଠିକ୍ ଅଛି, ଅପସନ୍ ବି ଇଜ୍ କରେକ୍ଟ। ନେକ୍ସଟ, ହୁ ୱାଜ୍ ରେଜିଆ ସୁଲତାନସ୍ ଟ୍ରଷ୍ଟେଡ୍ ଆଡଭାଇଜର ଆଣ୍ଡ କମାଣ୍ଡର? କିଏ ଥିଲେ ରେଜିଆ ସୁଲତାନଙ୍କର? ୟାକୁଟ। ମୁଁ କହିଲି ତାଙ୍କର ଟ୍ରାଇଙ୍ଗଲ ଲଭ୍ ଥିଲା ନା, ସେତେବେଳେ ଶାସନରେ ବସିଲେ, ତାପରେ ସେ ତା ପିଲାଦିନର ଲଭ୍କୁ ଅଲତୁନିଆକୁ ଭୁଲିଗଲା ପରେ କ'ଣ ହେଲା ନା, ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ରାଗ ଆସିଲା। ଆରେ ଏଠି ମୋତେ ମୋ ପାଇଁ ସେ ଶାସନ ଗାଦିରେ ବସିଲା, ଶାସନ ଗାଦିରେ ବସିଲା ପରେ ଯାଇକି ୟାକୁଟକୁ ଲଭ୍ କରୁଛି। ତ ତାକୁ ରାଗ ହେଲା। ଅଲତୁନିଆ କ'ଣ କଲେ? ଆସିକି ତାଙ୍କୁ ଫାଇଟିଂ କରିକି ଆଗେ ପ୍ରଥମେ ୟାକୁଟକୁ ମାରି ଦେଇଥିଲେ। ୟାକୁଟକୁ ମାରିଲା ପରେ ଯେଉଁ କ'ଣ ସେ ରେଜିଆ ସୁଲତାନକୁ ନେଇ ଯାଇଥିଲେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ। ଆଉ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଗୋଟେ ସର୍ତ୍ତ ରଖିଥିଲେ, ତୁ ଯଦି ମୋତେ ନ ବାହା ହବୁ, ମୁଁ ତୋତେ ଜେଲରେ ପସେଇଦେବି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଅବଭିୟସଲି ସେ ରାଜି ହେଇଥିଲେ। ପୁଣି ତ ସେ ତାଙ୍କୁ ବାହା ହେଇସାରିଲା ପରେ ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ଦିଲ୍ଲୀ ଆସିଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ତାଙ୍କ ଭାଇ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରିକି କନସ୍ପିରେସି କରିକି ତାଙ୍କୁ ପୁଣି ମାରି ଦେଇଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଦି ଜଣଙ୍କୁ, ଆଲତୁନିଆକୁ ଇଏକୁ। ତ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, କ'ଣ କିଏ ଥିଲେ? ୟାକୁଟ। ଠିକ୍ ଅଛି। ହ୍ୱେର୍ ୱାଜ୍ ରେଜିଆ ସୁଲତାନ ବୋରିଡ୍? ମାନେ ରେଜିଆ ସୁଲତାନ କେବେ, ମାନେ କୋଉଠାରେ ତାଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥିଲା କଥଳରେ ସମାଧି। ଠିକ୍ ଅଛି। ହ୍ୱାଟ୍ ୱାଜ୍ ଦ ପ୍ରାଇମେରୀ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ରେଜିଆ ସୁଲତାନ ଫେସ୍ଡ ଡ୍ୟୁରିଂ ହର୍ ରେଜିନ୍? ମାନେ ପ୍ରାଇମେରୀ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କ'ଣ ଥିଲା ତାଙ୍କର? କ'ଣ ଥିଲା? ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ କେହି ବହୁତ ଲୋକ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କରୁଥିଲେ? ଅପୋଜ କରୁଥିଲେ, ନାଇଁ କି? ରିବେଲିୟନ ଫ୍ରମ୍ ଦ ତୁର୍କିସ୍ ନୋବିଲିଟି, ତାଙ୍କୁ ପ୍ରତିରୋଧ କରୁଥିଲେ। ଆଉ କ'ଣ? ହୁ ୱାଜ୍ ଦ ଗିୟାସୁଦ୍ଦିନ ବଲବନ? ଗିୟାସୁଦ୍ଦିନ ବଲବନ କିଏ ଥିଲେ? ଫାଉଣ୍ଡର ଅଫ୍ ଦିଲ୍ଲୀ ସୁଲତାନ? ନା, ଦିଲ୍ଲୀ ଦେଖନ୍ତୁ, ଅପସନରେ ଦିଟା ଯାକ ଅଛି, ଆପଣ ହଡ଼ବଡ଼ ହେଇକି ମାରିବେନି, ଅପସନ ଭଲସେ ପରୀକ୍ଷାରେ ପଢ଼ିବେ। ସୁଲତାନ ଅଫ୍ ଦ ସ୍ଲେଭ୍ ଡାଇନେଷ୍ଟି। ସ୍ଲେଭ୍ ଡାଇନେଷ୍ଟି ଗୋଟେ ସେ ଫାଉଣ୍ଡର ନଥିଲେ, ବୁଝିପାରିଲେ? ହ୍ୱାଟ୍ ୱାଜ୍ ବଲବନ୍ସ ପଲିସି ଫର୍ ମେଣ୍ଟେନିଂ ଲ ଆଣ୍ଡ ଅର୍ଡର ଇନ୍ ହିଜ୍ ଏମ୍ପାୟାର? କ'ଣ ବଲବନ, ଦେଖନ୍ତୁ ବଲବନ ବହୁତ ଇଏ କରୁଥିଲେ, କ'ଣ ପୁଣି? ହାରାସ୍, ପନିଶମେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଆଇରନ୍ ଡିସିପ୍ଲିନ୍, ଆଇରନ୍ ଆଣ୍ଡ ବ୍ଲଡ୍। ତାଙ୍କ ଶାସନ ପୁରା ହିଟଲର ଶାସନ। ଗୁଳି ନ ମାନିବୁ ଯଦି ମାରିକି ଉଡ଼େଇ ଦେବେ ସବୁ। ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ବହୁତ ଇଏ ଥିଲା ସବୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ବଲବନ ଇଜ୍ ଆସୋସିଏଟେଡ୍ ୱିଥ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟର କନସେପ୍ଟ ଇନ୍ ଦ ଦିଲ୍ଲୀ ସୁଲତାନାତ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଡିଭାଇନ୍ କିଙ୍ଗସିପ୍ ନନ୍ କିଙ୍ଗସିପ୍ ତାଙ୍କର ଥିଲା, ମାନେ ଯେଉଁ ପିଢ଼ି ପରେ ପିଢ଼ି ଇଏ କରିବେ, ତାଙ୍କର ଥିଲା। ତ ଡିଭାଇନ୍ କିଙ୍ଗସିପ୍ ଜିଲି ଇଲାହି ଥିଲା ତାଙ୍କର। ଆନ୍ସର ଅପସନ୍ ଏ। ହ୍ୱାଟ୍ ୱାଜ୍ ଦ ମେନ୍ ପର୍ପଜ୍ ଅଫ୍ ବଲବନ ସ୍ପାଇ ସିଷ୍ଟମ୍? ସ୍ପାଇ ସିଷ୍ଟମ୍ ବି କ'ଣ ମୁଁ ଭଲସେ କହିଛି, ସବୁ ସେଠିରେ ପଢ଼ନ୍ତୁ ଯାଇକି। ଦ ଗେଦର ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଏବାଉଟ୍ ଦ ମଙ୍ଗୋଲ୍ସ, ଦ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ନୋବେଲ୍ସ ଆଣ୍ଡ ସୁପ୍ରିସ୍ କନସ୍ପିରେସି। କିଏ ମୋ ବିରୋଧରେ କନସ୍ପିରେସି? କ'ଣ ସ୍ପାଇ ସିଷ୍ଟମ୍ ହେଲା ସେଇଟା, ଟିକେ ଜଷ୍ଟ କହିଦେଉଛି, ପୁରା କହିହେବନି, ଟିକେ ଜଷ୍ଟ କହୁଛି। କ'ଣ ଯେଉଁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ମୋ ବିରୋଧରେ କେହି କରୁନି ତ?
ଆଉ ଯେଉଁ ଦେଶ ବାହାରେ ରହିକି ଦେଶ ବିରୁଦ୍ଧରେ କେହି ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରନ୍ତି ତ, ଯେ ଏବେକା ଯେଉଁ ସିବିଆଇ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ବ୍ୟୁରୋ ମାନେ ଗୁପ୍ତଚର ସେଇ ଟାଇପ୍ରେ ସେମାନେ ସେ ସ୍ପାଏ ସିଷ୍ଟମ୍ ସେଇଟା କରିଥିଲେ ସେ। ବୁଝିପାରିଲେ? ଅପସନ୍ ବି ଇଜ୍ କରେକ୍ଟ। ହୁଇଚ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ଡିଡ୍ ବଲବନ୍ତ ସୁପ୍ରେସ୍ ଟୁ ଷ୍ଟ୍ରେଙ୍ଗଥ୍ ହିଜ୍ ଅଥରିଟି? କ'ଣ ଥିଲା? ଚାହାଲଗାନି, ତୁର୍କିସ୍ ନୋବେଲ ଚାହାଲଗାନି। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଇଟା ବି କ'ଣ ମୁଁ ସେଇଟା ଭଲସେ କହିଛି ସେଠି। ପୁଣି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖିବେ ପୁଣି କି ଆପଣ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ ବି କରନ୍ତୁ। ତେଣୁ ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଏଠି ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ କରୁନାହିଁ। ଏଟା ଓନ୍ଲି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସୋସିଏସନ୍। ହୁଇଚ୍ ଏରିଆ ୱାଜ୍ ବଲବନ ଅନଏବୁଲ୍ ଟୁ ରିକଭର ଡ୍ୟୁରିଂ ହିଜ୍ ରିଜିନ୍? ମାନେ ସେତେବେଳେ ବଲବନ ଶାସନ କରୁଥିଲେ, ଏହା ଭିତରୁ କେଉଁଟାକୁ ସେ ଶାସନ କରିପାରିନଥିଲେ, କେଉଁଟାକୁ ରିକଭରି କରିପାରିନଥିଲେ? କେଉଁଟା? ବେଙ୍ଗଲକୁ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଅପସନ୍ ଏ ଇଜ୍ କରେକ୍ଟ। କେତେ ବଢ଼ିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ। What was Ghiyasuddin Balban's approach towards the Mongols? କ'ଣ ଥିଲା? adopt a defensive policy, ନାଇଁ କି? ସେ ଡିଫେନ୍ସିଭ୍ ପଲିସିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ, ବହୁତ ଖତରନାକ। What title did Balban adopt to enhance his status as a ruler? Enhance his status as a ruler. କ'ଣ? ସେଡ୍ ଅଫ୍ ଗଡ୍, ମାନେ ଏଇଟା ହିଁ ଠିକ୍। କ'ଣ? ସେ ନିଜକୁ ଭଗବାନଙ୍କର ସେଡ୍ ମାନେ ପରଛାଇ, ବୁଝିପାରିଲେ? ଉପରେ ଭଗବାନ, ତଳେ ମଣିଷ, ମୁଁ ସବୁକିଛି ଲିଭିଂ ଗଡ୍। ସେ ଲିଭିଂ ଗଡ୍ ମାନୁଥିଲେ। ଯେଉଁ ସିଜଦା ଫବିସ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ସେ କରିଥିଲେ, କ'ଣ? ଯେଉଁ ପାଦକୁ ଛୁଇଁ କିସ୍ କରିବ, ସାଷ୍ଟାଙ୍ଗ ପ୍ରଣିପାତ କରିବ, ସିଜଦାର ଯେଉଁ ସାଷ୍ଟାଙ୍ଗ ପ୍ରଣିପାତ କରିବ, ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ବଲବନଙ୍କର ଇଏ ଥିଲା। ହୁଇଚ୍ ଟ୍ରାଇବ୍ ପୋଷ୍ଟ ଏ ସିଗ୍ନିଫିକାଣ୍ଟ ଥ୍ରେଟ୍ ଟୁ ବଲବନ୍ସ ଏମ୍ପାୟାର? କ'ଣ ଥିଲା? ମଙ୍ଗୋଲ୍ସ ନା? ମଙ୍ଗୋଲ। ଆନ୍ସର୍ ଏ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ହୁଇଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ରିଫର୍ମସ୍ ଇଜ୍ ଆଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ୍ ଟୁ ବଲବନ? କେଉଁଟା ଥିଲା? strengthen of the central army, ନାଇଁ କି? ଅପସନ୍ ବି ଇଜ୍ କରେକ୍ଟ। ହ୍ୱାଟ୍ ୱାଜ୍ ଦ କି ଫିଚର ଅଫ୍ ବଲବନ୍ସ ଜଷ୍ଟିସ୍ ସିଷ୍ଟମ୍? କେଉଁଟା ଜଷ୍ଟିସ୍ ସିଷ୍ଟମର କି ଫିଚର ଥିଲା? ହାରାସ କରିବା, ଇମ୍ପାର୍ସିଆଲ କରିବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଥିଲା। ଅପସନ୍ ବି ଇଜ୍ କରେକ୍ଟ। ହୁଇଚ୍ ଡେନେଷ୍ଟି ଡିଡ୍ ଗ୍ୟାସୁଦ୍ଦିନ ବଲବନ ବିଲଙ୍ଗ ଟୁ? ଗ୍ୟାସୁଦ୍ଦିନ ବଲବନ କେଉଁଥିରେ ଥିଲେ? ସ୍ଲେଭ୍ ଡେନେଷ୍ଟି। ହାଉ ଡିଡ୍ ବଲବନ ସୁପ୍ରେସ୍ ଦ ମିଓ ରୋବର୍ସ? କ'ଣ? ଯେଉଁ ବଲବନ ମେୟର ଯେଉଁ ଲୁଟେରା ମାନଙ୍କୁ କେମିତି ସେ ଦମନ କରିଥିଲେ? କେମିତି କହିଲେ? ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜବ୍ ଦେଇଥିଲେ ନା? ନାଇଁ, ଅର୍ଡର ମାସ୍ କିଲିଂ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାରି ପକାଅ। ବୁଝିପାରିଲ? ହୁ ସକ୍ସିଡ୍ ବଲବନ ଏଜ୍ ଦ ସୁଲତାନ ଅଫ୍ ଦିଲ୍ଲୀ? ବଲବନଙ୍କ ପରେ କିଏ ଆସିଥିଲେ କହିଲେ? ଶୁଣନ୍ତୁ, କୁତବୁଦ୍ଦିନ ପଳେଇଲେ, ଆଉ ଇଲତୁତମିଶ ପଳେଇଲେ, ଆଉ କିଏ ଆସିବେ? ବଲବନ 1266ରୁ 1287, 21 ବର୍ଷ ଶାସନ କଲେ। କେତେ? 1266 ଟୁ 1287, 21 ବର୍ଷ ଶାସନ। ହିସାବ କରିଦେବେ। 21 ବର୍ଷ ଶାସନ କରିଥିଲେ। ତାପରେ କାକୁଆବାଦ, କିଏ ଥିଲେ? କାକୁଆବାଦ। ସେ କେତେ କଲେ? 1287ରୁ ମାତ୍ର ସେ 3 ବର୍ଷ ଥିଲେ। ତାପରେ ଆସିଯିବେ କିଏ? ତାଙ୍କୁ ସେ ଖିଲଜି ବଂଶର ଜଣେ କେମିତି ମେନସନ୍ କରାଯାଏ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କରି ବଂଶରୁ କେହି ଜଣେ ତାଙ୍କୁ ମାରିକି ତାପରେ ଖିଲଜି ବଂଶ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯାଇଥିଲା। ବୁଝିପାରିଲେ? ତ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେବ? ଏଇଟା ଏଇଥିପାଇଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଲାଷ୍ଟ ରୁଲର ଥିଲେ ସେଥିପାଇଁ। ବୁଝିପାରିଲେ? ମନେ ରଖିଥିବେ ଟିକେ। ହ୍ୱାଟ୍ ୱାଜ୍ ବଲବନ ମେନ୍ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ ଅଫ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣାନ୍ସ? କ'ଣ ମେନ୍ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ ଥିଲା? ଆବସଲ୍ୟୁଟ୍ ମୋନାର୍ସ ୱିଥ୍ ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟଲି ଡିସିପ୍ଲିନ୍। ଅପସନ୍ ବି ଇଜ୍ କରେକ୍ଟ। ଏନକରେଜ କିଛି ବି ସେ କରେନି, ମନମୁଖୀ ଶାସନ। ହୁ ୱାଜ୍ ଦ ଫାଉଣ୍ଡର ଅଫ୍ ଦ ଖିଲଜି ଡାଇନାଷ୍ଟି? ତାଙ୍କ ପରେ ଖିଲଜି ଆସିଗଲେ। ବୁଝିପାରିଲେ? ଜଲାଲୁଦ୍ଦିନ ଖିଲିଜ। ତାଙ୍କ ପରେ ଆସିବେ ଆଲାଉଦ୍ଦିନ ଖିଲିଜ। ବୁଝିପାରିଲେ? ହୁଇଚ୍ ରୁଲର ଅଫ୍ ଦ ଖିଲଜି ଡାଇନାଷ୍ଟି ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ ମାର୍କେଟ ରିଫର୍ମସ୍ ଇନ୍ ଦିଲ୍ଲୀ? ମାର୍କେଟ ରିଫର୍ମସ୍ ସେ ବଢ଼ିଆ ରକମ କରିଥିଲେ। ଯେଉଁ ଆଲାଉଦ୍ଦିନ ଖିଲିଜ ଗୁଡ୍ କ୍ଲଥ୍ସ, ଯେଉଁ ତାଙ୍କରି ସମୟରେ ସ୍ଲେଭ୍ ମାନଙ୍କୁ ବି ବିକା ଯାଉଥିଲା। ସ୍ଲେଭ୍ ମାନେ ଯେମିତି ଗାଈ ଗୋରୁ ଛେଳି ମେଣ୍ଢାକୁ ସବୁ ଆପଣ ବଜାରରେ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି, ସେମିତି ସ୍ଲେଭ୍ ମାନଙ୍କୁ ବି ବିକ୍ରି କରାଯାଉଥିଲା। ପଇସା ଦେଇକି, ମାନେ ମଣିଷକୁ ଦାସ, ମାନେ କିଏ କେତେ ପଇସା ଦେଇକି କିଣି ପାରୁଛନ୍ତି ମଣିଷକୁ, ତାଙ୍କର ସମୟରେ ସବୁ ଥିଲା। ବୁଝିପାରିଲେ? ହୁଇଚ୍ ମଙ୍ଗଲ ଲିଡର ୱାଜ୍ ଡିଫିଟେଡ୍ ବାଇ ଆଲାଉଦ୍ଦିନ ଖିଲିଜ? କିଏ ଥିଲେ? ଅପସନ୍ ବି ଇଜ୍ କରେକ୍ଟ। ଠିକ୍ ଅଛି। ହ୍ୱାଟ୍ ୱାଜ୍ ଦ ପ୍ରାଇମେରୀ ପ୍ରପୋଜ ଅଫ୍ ଆଲାଉଦ୍ଦିନ ଖିଲିଜ ମାର୍କେଟ ରେଗୁଲେସନ୍? କ'ଣ ପ୍ରପୋଜ ଥିଲା?
ତ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ସ ପ୍ରାଇସ୍ ଅଫ୍ ଏସେନ୍ସିଆଲ୍ ଗୁଡ୍, ନାଇଁ କି ସେଇଟା ହିଁ ଥିଲା। ଗୁଡ୍ସ ସବୁ ଗୁଡ୍ ହ୍ୱିଟ୍ ମିର୍ଜା ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ବିକ୍ରି ହେଉଥିଲା ସେଠି। ହୁଇଚ୍ ୱାଜ୍ ଦ କମାଣ୍ଡର ଇନ୍ ଚିଫ୍ ଅଫ୍ ଆଲାଉଦ୍ଦିନ୍ ଖିଲିଜ୍ ସାଉଦର୍ନ କ୍ୟାମ୍ପେନ୍ସ, କ'ଣ ଥିଲେ? ମାଲିକ କଫୁର, ନାଇଁ କି? ହୁଇଚ୍ ଫେମସ୍ ପୋର୍ଟ ୱାଜ୍ କ୍ୟାପଚର୍ଡ ବାଇ ଆଲାଉଦ୍ଦିନ୍ ଖିଲିଜ୍ ଇନ୍ ରାଜସ୍ଥାନ, କୋଉଟାକୁ ଆଲାଉଦ୍ଦିନ୍ ଖିଲିଜ୍ କରିଥିଲେ? ଚିତ୍ତରଗଡ଼ ପୋର୍ଟ ରାଜସ୍ଥାନର। এটা ବି ସେମିତି ସେ କୋଉଟାକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ, କୋଉଟାକୁ ସେ ମାନେ କୋଉଟାକୁ ତାଙ୍କ ଅଧୀନରେ କ୍ୟାପଚର କରିଥିଲେ, ସବୁ ସେଇଥିରେ ମୁଁ କହିଛି। ହୁଇଚ୍ ଖିଲଜି ରୁଲର ୱାଜ୍ ଆସାସିନେଟେଡ୍ ବାଇ ହିଜ୍ ଓନ୍ ନେଫ୍ୟୁ, କ'ଣ ଯୋଉ ଇଏ ହେଲେ ଜଲାଲୁଦ୍ଦିନ ଖିଲିଜ, ନାଇଁ କି? ଅପସନ୍ ଏ ଇଜ୍ କରେକ୍ଟ। ହୁ ହୁ ୱାଜ୍ ଦ ଲାଷ୍ଟ ରୁଲର ଅଫ୍ ଦ ଖିଲଜି ଡାଇନାଷ୍ଟି, ଖିଲଜି ଡାଇନାଷ୍ଟିର ଲାଷ୍ଟ ରୁଲର କିଏ ଥିଲେ? ଥିଲେ ଖୁସରୁ, ନାସିରୁଦ୍ଦିନ ଖୁସରୁ ଶାହା। ହ୍ୱାଟ୍ ୱାଜ୍ ଦ ଅଫିସିଆଲ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଅଫ୍ ଦ ଖିଲଜି ଡାଇନାଷ୍ଟି? ପାର୍ସିଆନ ଥିଲା। ହୁଇଚ୍ ସିଟି ୱାଜ୍ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ ବାଇ ଆଲାଉଦ୍ଦିନ ଖିଲିଜ ଏଜ୍ ଏ ବେସ୍ ଫର୍ ମିଲିଟାରୀ ଅପରେସନ୍? କୋଉଟା ଥିଲା? ସିରି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ, ଠିକ୍ ଅଛି। ବେସ୍ ଥିଲା ମିଲିଟାରୀ ଅପରେସନ୍ ପାଇଁ। ହୁ ଏମଙ୍ଗ ଦ ଫଲୋଇଂ ୱାଜ୍ ଆପଏଣ୍ଟେଡ୍ ଏଜ୍ ଦ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଅଫ୍ ଦେବଗିରି ବାଇ ଆଲାଉଦ୍ଦିନ ଖିଲିଜ? କୋଉଟା ଥିଲେ? ମୁଲକ। ଅପସନ୍ ଏଠି ମିଷ୍ଟେକ୍ ଅଛି, ଅପସନ୍ ଏ ହବ। 1300 କ'ଣ 1313ରୁ 1315 ଥିଲା ତାଙ୍କର ଇଏ। ମାଲିକ କଫୁର ଆନ୍ସର ହବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ ଆନ୍ସର ସିଟାକୁ ଆପଣ କାଟିଦେବେ, ପ୍ରିଣ୍ଟ ମିଷ୍ଟେକ୍ ହେଇଯାଇଛି। ହ୍ୱାଟ୍ ଟାଇଟେଲ୍ ଡିଡ୍ ଜଲାଲୁଦ୍ଦିନ ଖିଲଜି ଆଜ୍ୟୁମ୍ ଆଫ୍ଟର ବିକମ୍ ଦ ସୁଲତାନ ଅଫ୍ ଦିଲ୍ଲୀ? କ'ଣ ହବ? ଫିରୋଜ ଶାହ। এটা ফিরোজ শাহ ହିଁ হব, ডি। হোয়াট ওয়াজ দ মেন ফোকস অফ আলাউদ্দিন খিলজি মিলিটারি পলিস? মিলিটারি পলিস আলাউদ্দিন খিলজিଙ୍କର କ'ଣ ଥିଲା? ଡିଫେଣ୍ଡ ଏଗନେଷ୍ଟ ମଙ୍ଗଲ ଇନଭେନ୍ସନ୍ ନା ମଙ୍ଗଲମାନଙ୍କ ଆକ୍ରମଣରୁ। ଆଉ ଏଟା ବି କ'ଣ ଥିଲା? ଏକ୍ସପାଣ୍ଡ ଦ ଦିଲ୍ଲୀ ସୁଲତାନ, ଦିଲ୍ଲୀ ସୁଲତାନକୁ ବଢ଼େଇବ, ଯେଉଁ ଦିଲ୍ଲୀ ସୁଲତାନକୁ ବିସ୍ତାର, ଆଉ କ'ଣ? ଡିଫେଣ୍ଡ ଏଗନେଷ୍ଟ ମଙ୍ଗଲ ଇନଭେନ୍ସ। ବୋଥ୍ ଏ ଆଣ୍ଡ ବି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଯିବା। Which famous poet and historian was associated with Alauddin Khilji Port? କ'ଣ? ଅମୀର ଖୁସରୁ। ଅମୀର ଖୁସରୁ ମ୍ୟୁଜିସିଆନ ଥିଲେ ନା। ଆଲାଉଦ୍ଦିନ ଖିଲିଜ ହିନ୍ଦୁ, ତାଙ୍କୁ ତୁତିଆ ହିନ୍ଦୀ ବି କୁହାଯାଏ। ଆଲାଉଦ୍ଦିନ ଖିଲଜି ଡିଫିଟେଡ୍ ହୁଇଚ୍ ରାଜପୁତ ରୁଲର ଇନ୍ ଦ ବ୍ୟାଟଲ ଅଫ ରଥାମ୍ବର? କିଏ ଥିଲେ? ରଥାମ୍ବରରେ ଯୋଉ ରତନ ସିଂ ନା। ଦେଖନ୍ତୁ ରଥାମ୍ବର କହିଛି, ତାହେଲେ ଅପସନ୍ ଏ ହବ, ହମିଦ ଦେବା। କିନ୍ତୁ ଯଦି ପଚାରିଥାନ୍ତା ମେୱାରର ରାଜା ଥିଲେ ରତନ ସିଂ, କୋଉଥିରେ ରାଜା ଥିଲେ? ମେୱାର ରାଜା, ଯାହାର ସ୍ତ୍ରୀ ଯୋଉ ପଦ୍ମାବତକୁ ଦେଖିକି ଆଲାଉଦ୍ଦିନ ଖିଲଜି କ'ଣ କହିଥିଲେ? ବହୁ ମାନେ ପସନ୍ଦ କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ବାହା ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଏମିତି ଇଏ ଦେଖିକି କ'ଣ ପଦ୍ମାବତୀ ଯୋଉ କ'ଣ କରିଥିଲେ? ସତୀଦାହ ମାନେ ଅଗ୍ନିକୁ ଝାସ ଦେଇ ଦେଇଥିଲେ, ବୁଝିପାରିଲେ। କିନ୍ତୁ ମେୱାର ରାଜା ହେଇଥିଲେ କ'ଣ? ଆପଣ ଲେଖିଥାନ୍ତେ ରତନ ସିଂ। କିନ୍ତୁ ଯିଏ ରଥାମ୍ବର ପଚାରିଛି, ତେଣୁ ହମିଦ ଦେବା, ଠିକ୍ ଅଛି। ମନେ ରଖିଥିବେ ସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ା, ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଏଇଟା। ହୁଇଚ୍ ଖିଲଜି ରୁଲର ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ ଦ ଦାଗ, ଯୋଉ କି ଘୋଡ଼ାମାନଙ୍କୁ ଦାଗ ଦଉଥିଲେ, ଚେହେରା ସିଷ୍ଟମ, ଯୋଉଟା କି ଏବେ ମୋଦିଜୀ ବାହାର କରିଛନ୍ତି। କ'ଣ ସେଟା? ଆଧାର କାର୍ଡ। କିନ୍ତୁ ସେଟା ସେ ସୋଲଜର ମାନଙ୍କର ଥିଲା। ସୋଲଜର ମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଆଇ କାର୍ଡ ସେମାନେ ବାହାର କରିଥିଲେ। ଯଦି ଆଇ କାର୍ଡ ନଥାନ୍ତା, ଆମ ସୋଲଜର ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଆଉ କିଏ ଆସିକି ପଶିଯିବ, ତ ସେଇଟା ସେ କରିଥିଲେ, ଆଲାଉଦ୍ଦିନ ଖିଲଜି କରିଥିଲେ, ଚେହେରା ସିଷ୍ଟମ ଯୋଉଟା କି କୁହାଯାଏ। Which of the following region was not conquered by ଆଲାଉଦ୍ଦିନ ଖିଲଜି? କୋଉଟା ହବ? ବେଙ୍ଗଲ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଲାଉଦ୍ଦିନ ଖିଲଜି established a strong espionage system। ଏସ୍ପିଓନାଜ କ'ଣ କି? ଜାସୁସି କରିବା, ଯୋଉଟା କି ସେଟା ହ୍ୱାଟ୍ ୱାଜ୍ ଇଟ୍ ପ୍ରାଇମେରୀ ପର୍ପସ୍ କ'ଣ ଥିଲା? କ'ଣ ତ ପ୍ରିଭେଣ୍ଟ ରିଭଲ୍ୟୁନ୍ ଆଣ୍ଡ ଗେଦର ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ। ପ୍ରିଭେଣ୍ଟ ମାନେ ପ୍ରତିରୋଧ କରିବା, ବୁଝିପାରିଲେ। ତାଙ୍କର ଯୋଉ ସେଇଟା ତ ଜାସୁସି କରିବା ଯୋଉ ଇଏଟାକୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କରୁଥିଲେ? ସେଇଟା ନା ତ ପ୍ରତିରୋଧ କରିବା ଯୋଉ ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀ ମାନଙ୍କୁ, ଗେଦର ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଯୋଉଟା କି, ବୁଝିପାରିଲେ କି? ଆନ୍ସର ବି ଇଜ୍ କରେକ୍ଟ। ହୁ ସକ୍ସିଡ୍ ଆଲାଉଦ୍ଦିନ ଖିଲଜି ଆଫ୍ଟର ହିଜ୍ ଡେଥ୍ 1316? କାହାକୁ ହେଇଥିଲେ? ମୁବାରକ ଶାହ, ବୁଝିପାରିଲେ। ହ୍ୱାଟ୍ ୱାଜ୍ ଦ ପ୍ରାଇମେରୀ ରିଜିନ୍ ଫର୍ ଦ
डिक्लाइन ऑफ द खिलजी डायनेस्टी। जो खिलजी डायनेस्टी केते वर्ष शासन करथिले 30 वर्ष। 30 वर्षରୁ अलाउद्दीन खिलजी ही एका 20 वर्ष शासन करथिले। तेणु से ऑटोमेटिक माने ये ही गले माने मेन रूलर ही हेले बुझी पाले। व्हाट वाज द प्राइमरी रीजन फॉर द डिक्लाइन ऑफ द खिलजी डायनेस्टी? प्राइमरी कोन रीजन कोन था? वीक सक्सेसर। ऑब्वियसली वीक ही जाइतला बुझी पाले। क्वेश्चन सब सरला। या पर मु थियोरी पार्ट आनिबी पुणी जो स्लेव और खिलजी सर जाइतला। आउ तुगलक सैद लदी डायनेस्टी आ तीनटा मु पढ़ेकी पुणी तांकर क्वेश्चन नहीं आसीबी। तापरे पूरा गुटे टोटाल को गुटे मैराथन भलिया नहीं आसीबी। आपण एते पर्यंत रहिकी देखुत पर आपनको बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वाचिंग।